नमस्कार उत्कल क्रांति को स्वागत करुच्ची मु शांतनु दर्शक बंधु भारतीय रेल विभाग को बोधे शनि दशा पड़ी जो बारंबार रेल दुर्घटना हो रेल विभाग कर्तृपक्ष चुपचाप बसी रही जमीक कि भी घटना घटनी एवं से कौन कर्तव्य ना एक आम ये कहूँ जे आज सकाळे गोटे खबर सामना को आसीथिला गोटे दुखद खबर सामना को आसीथिला सारा ओडिशा रे जोटा चर्चार विषय पलटि ताहा हेउछि ओडिशा एवं झारखंड सीमारे मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस रो दुर्घटना जेउथिरे पाखापाखि 20 रु 25 जन लोक आहत होइतिले एवं 2 जन मृत्युवरण मध्य करथिले। दुर्घटनाटी भोर 3:45 मिनिट रे घटिथिला जेउथिरे ट्रेन रो 18टी बगी लाइन च्युत होइतिला एवं गोटे मालबाही ट्रेन को धक्का देइतिला। तेबे एभली घटना आजिर नुहे एभली घटना बारंबार घटुची। गत वर्ष 2023 मसीह बाहानगारे मध्य 3टी ट्रेन एककालीन धक्का होइतिला जेउथिरे 290 जन मृत्युवरण करथिले। हुएत सेबेठारु रेल विभाग चेतिबा कथा सेबेठारु रेल यात्रा केभली सुरक्षित होई परिबो से नै चिंता करिबा कथा किंतु परवर्ती अवस्था ସେହି 2023 मसीहा ठारू आज पर्यंत भितर बाहानगा दुर्घटना ठारू आज पर्यंत भितर समुदाय 13टी दुर्घटना सामना को आसी केवल 7टी दुर्घटना 2024 मसीहा जानुआरी रु जुलाई 7 मास भितर 7 थर रेल दुर्घटना घटिला तथापि रेल विभाग चुप बसी रेल विभाग कौन पदक्षेप से आखिदृष्टिया पदक्षेप ना जो बारंबार एभली दुर्घटना घटुची। तेबे आसंतु जानिबा ए 7 मास भितर जो 7टी दुर्घटना होईची ताहा केउठी होईची। दर्शक बंधु चलित जुलाई मासरे सोमवार 29 तारिख दिन गोटे मालबाही ट्रेन भुवनेश्वर स्टेशन रु बाहर थिला किंतु मंचेश्वर स्टेशन निकट रे सही मालबाही ट्रेन टी दुर्घटनाग्रस्त होइथिला जेउथिरे सौभाग्यवशतः कहार किछि क्षति होई नथिला कौनसी धन जीवन नष्ट होई नथिला किंतु सामयिक भावरे रेल चलाचल बंद होता। यही घटनाटी सोमवार दिन राति प्राय 1:35 मिनिट रे मंचेश्वर स्टेशन रे घटी जो सामयिक भाव में अनेक ट्रेन को बातिल कर दिया जाइथिला। मोट 6टी ट्रेन को बातिल कर दिया जाइथिला एवं पुरी एवं राउरकेला पटु आसुथिबा ट्रेन गुड़िक बंद रही से भाई आउ गोटे दुर्घटना जुलाई मासरे होइथिला। चंडीगढ़ दुब्रीगढ़ एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश रो मोतीगंज रेल स्टेशन निकट रे जुलाई 18 तारिख रे दुर्घटनाग्रस्त होइतिला जेउथिरे पाखापाखि 20टी बगी इंजिन ठारू अलगा हो जाइतिला एवं एथिरे 30 जन मध्ये आहत होइतिले। सही भली आउ गोटे दुर्घटना ए जुलाई 14 तारिख रे पश्चिम बंग रे होइतिला। हाजारडुआरी एक्सप्रेस सामान्य दुर्घटनाग्रस्त होइतिला जेउथिरे कहार कोनोसी क्षति होई नथिला किंतु गोटे भयंकर दुर्घटना वर्ती जाइथिला हाजारडुआरी एक्सप्रेस। तेणु मोटामोटी जुलाई मासरे एठी देखिबा गले 29 तारिख रु 14 तारिख भितर आपण 3टी रेल दुर्घटना को देखिबा को पाइबे। सही भली चलित वर्ष जून 17 तारिख रे पश्चिम बंग रे कांचनजंगा एक्सप्रेस मध्ये दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। पश्चिम बंगर रांगापानी एवं चार्टर स्टेशन निकट रे गोटे मालबाही ट्रेन सहित यही ट्रेन टी सामना सामनी धक्का हेबा फल 10 जन मृत्युवरण करथिले एवं 50 जन मध्ये आहत होइथिले। जून 17 तारिख सकाळ प्राय 8:45 मिनिट रे दार्जिलिंग जिलार सिलीगुड़ी ठारे यह दुर्घटना घटिथिला। सही भली सेही जून मासरे 2 तारिख दिन जून 2 तारिख दिन आउ गोटे मालबाही ट्रेन मध्ये दुर्घटनाग्रस्त होइथिबार खबर सामना को आसीथिला जेउथिरे 2 जन लोक पायलट मध्ये आहत होइथिले एवं ट्रेन टी गोटे मालबाही ट्रेन को पछपटु धक्का देइथिबार खबर सामना को आसीथिला। दर्शक बंधु ये जेतोटी दुर्घटना विषय में आपको कहली ये सबुथिरे गोटे कथा सामना को आसुची जे यात्रीवाही ट्रेन जाई मालबाही ट्रेन रे सामना सामनी धक्का होउची किंबा गोटे ट्रैक रे ही 2टी ट्रेन धक्का होउची। तेणु एटी गोटे प्रश्न उठुची जदि रेल विभाग दायित्वर सहित सब काम संपूर्ण करुछि रेल चलाचल को नियंत्रण रे रखिछि तेबे गोटे ट्रैक रे 2टी ट्रेन आसुछि केउठु जदि सिग्नल ठीक ठाक अच्छी जदि रेल ट्रैफिक नियंत्रण ठीक ठाक रोचे तेबे गोटे ट्रैक रे
ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସୂଚନା ରହୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଉଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିୟମିତ ମରାମତି ହୁଏ, ଚେକିଂ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ହୁଏତ ନିୟମିତ ମରାମତି କିମ୍ବା ଚେକିଂ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ଯାହା ରେଳ ବିଭାଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି ଲୋକ ପାଇଲଟ ନିଜେ ଲାଲ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଓଭରସେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ଲୋକ ପାଇଲଟ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବାହାନଗା ଠାରେ ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକରେ ଏକକାଳୀନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହାଉଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ ଶାଲିମାର ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଟ୍ରାକରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 290 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଉପରେ ଭରସା କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନା ତାଙ୍କ ବାଟ ଅଧୁରା ରହିଯିବ କେବଳ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ଏହି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରେଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ରେଳ ଲାଇନ ମରାମତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ଗୋଟେ ଭରସା, ସେହି ଭରସାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭରସା ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଉପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯିବ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପ୍ରତି। କାରଣ ରେଳ ବିଭାଗ ଯଦି ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତା, ରେଳ ବିଭାଗ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ରେଳ ଚଳାଚଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତାନି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଆନ୍ତାନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପେଜ୍ ରହିଛି ଟ୍ୱିଟର ଏକ୍ସରେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପେଜ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି କୁଆଡ଼େ କମିଯିବ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କେବେ ବି ଆଉ ଆଜିକାଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଏବଂ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେବା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ଯଦି ରେଳ ବିଭାଗକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେ କହିବୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଗ୍ରହ ଚଳନ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଯେବେଠାରୁ ରେଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲଗାତାର ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ ଏ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯେଭଳି ନ ଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିକାଶର କଥା ମୋଦି ସରକାର ବହୁତ କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଆଳରେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ଏଇଆ ରହିବ ଯେ ରେଳ ବିଭାଗ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ୁ
ନିଜ ଭୁଲକୁ ନିଜ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।